بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم سبق پڑھیں گے سورۃ ملک کے حوالے سے کہ قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے، اور پورا قرآن ہی اللہ تبارک و تعالی کا ایسا ہے کہ جو تلاوت کرے گا اس کو قبر میں حشر میں بچائے گا۔ جب کلام پاک اتنی عظمت والا ہے تو پھر آپ غور کیجئے جو صاحب قرآن ہیں، جن کے سینہ مقدس پر قرآن پاک کا نزول ہوا، وہ کتنی شان والے ہوں گے، وہ کتنی عظمتوں والے ہوں گے۔ تو سورۃ ملک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک جگہ پر خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں پر قبر ہے، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے۔ وہ کیسے علم ہوا کہ وہ سورۃ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، آپ نے اس کو پوری سورت کو سنا تو پتہ چلا کہ یہاں کسی کی قبر ہے۔ دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے سے آواز پہ غور کی پر کہیں سے نہیں، تو جہاں پر خیمہ لگایا تھا وہیں سے وہ سورۃ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے مکمل سورۃ ملک کو تلاوت کیا۔ تو اس صحابی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا مگر مجھے علم نہ تھا وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورۃ ملک پڑھتا ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ تو دوستو، قرآن پاک کی سورۃ ملک، اس کی ہمیں روز تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کی اپنی عادت بنا لیجئے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے۔ جب معمول بن جائے گا تو انشاءاللہ العزیز جب تک ہم اس کی تلاوت نہیں کر لیں گے ہمیں نیند نہیں آئے گی۔ اب دوسری حدیث مبارکہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورۃ ملک کی ابتدا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی ہر مرد اور ہر عورت، ہر مسلمان کو یہ یاد کر لینی چاہیے، زبانی یاد کر لینی چاہیے، اور اگر زبانی یاد نہ ہو سکے تو روزانہ پڑھتا رہے تو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ عرصے کے بعد یہ سورت زبانی یاد ہو جائے گی۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے، اب اس پہ آپ غور کیجئے، جس کی خواہش حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ کتنی عظمت والی پیاری صورت ہے کہ جو ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث اور کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں قرآن پاک میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں کہ جو شخص سوتے وقت اس سورت کی
तिलावत करेगा उस के लिए 30 नेकियां लिखी जाएंगी और उसके 30 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और उसके 30 दर्जात बुलंद किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता उसकी तरफ भेजेगा ताकि वो उस पर अपने पर बिछा दे और उसकी हर चीज़ से जागने तक हिफाजत करे। और ये मुजादला यानी झगड़ा करने वाली है अपने पढ़ने वाले की मग़फ़िरत के लिए कब्र में झगड़ा करेगी। और ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है, यानी ये सूरत मुल्क है। अब इस पे आपने गौर किया और अगर नहीं किया तो दोबारा फिर गौर फरमाएं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो इसकी तिलावत करेगा तो उसको 30 नेकियां भी मिलेंगी, 30 गुनाह भी मिटा दिए जाएंगे और उसके 30 दर्जात भी बुलंद किए जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने करम और फजल से एक फ़रिश्ता उसकी हिफाजत के लिए भेजेगा कि वो उस पर अपने पर बिछा देगा और सुबह जागने तक उसकी वो हिफाजत करेगा। तो अब इसमें हमें सबक क्या मिलता है कि हमारे पास अगर अल्लाह ने नेमत अता की, दौलत अता की, औलाद अता की और जायदाद अता की तो हम परेशान हो जाते हैं, कोई चोर चोरी ना कर ले, कोई हमसे छीन ना ले, वगैरह वगैरह ये मामलात होते हैं। तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये एक तोहफ़ा अता फ़रमा दिया कि जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं कि रोज़ाना हर मुसलमान को चाहिए कि रोज़ाना इसकी तिलावत करे और अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता हिफाजत के लिए उसे नसीब होगा जो कि सुबह जागने तक उसकी हिफाजत करेगा। अब इसी तरह हज़रत सय्यदुना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो अज़ाब उसके कदमों की जानिब से आएगा तो उसके कदम कहेंगे कि तेरे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये रात मैं सूरत मुल्क पढ़ा करता था। फिर अज़ाब उसके सीने या पेट की तरफ से आएगा तो वो कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी जानिब से कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये रात में सूरत मुल्क पढ़ा करता था। फिर वो उसके सर की तरफ से आएगा तो सर कहेगा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरत मुल्क पढ़ा करता था। तो ये सूरत रोकने वाली है, अज़ाब कब्र से रोकती है, कब्र के अज़ाब को रोकती है। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप के फ़रामीन आपने सुने। और एक और समात फरमा लीजिए कि हज़रत सय्यदुना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रवायत है कि हुज़ूर सरवर दो आलम नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कुरान करीम में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले के बारे में झगड़ा करेगी, यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल करा देगी, और वो यही सूरत मुल्क है। अब आपने सुन लिया कि सूरत मुल्क झगड़ा करेगी कि अगर इंसान है बतक़ाज़ा बशरियत 100 गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं, हमें हर वक्त अपने अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए, मुआफ़ी मांगते रहना चाहिए और सूरत मुल्क की तिलावत भी करते रहना चाहिए। कि फरमाया कि ये झगड़ा करके उस बंदे को, पढ़ने वाले को जन्नत में दाखिल करा देगी। तो आगे दूसरी हदीस जो पहले इससे पढ़ी उसमें आपने सुना कि कब्र में अज़ाब कदमों की तरफ से आएगा तो वहाँ ये जवाब दिया जाएगा कि यहाँ तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। फिर वो सीने की तरफ, पेट की तरफ से आएगा, सर की तरफ से आएगा, तो हर तरफ से यही जवाब मिलेगा कि तुम्हारे लिए यहाँ कोई रास्ता नहीं है, कि तुम इस अल्लाह के बंदे के पास नहीं पहुँच सकते, क्योंकि ये सूरत मुल्क की तिलावत किया करता था, रोज़ाना रात को पढ़ा करता था। तो ये सूरत मुल्क है और 29वां सिपारा है और 29वें सिपारे की पहली सूरत है। और आप और मैं, हम सब मुसलमान इसको अपने सीने से लगा लें और रोज़ाना इसकी तिलावत किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जो जो हमने सुना है ये सारे फ़वाइद हमें नसीब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ये पैगाम आगे तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।